ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ മിത്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് myth? Myth is nothing but a wrong belief or information. Okay, wrong myth is nothing but a wrong belief or information. Then what is software myth? Okay, എന്തായിരിക്കും wrong belief or information regarding software and its development. Okay, so what is software myth? ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? സോഫ്റ്റ്വെയർ മിത്സ് ആർ ബിലീഫ് അബൌട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് യൂസ്ഡ് ടു ബിൽഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് 3 categories of software myths. First one is software management myths. Software and the second one is customer myths. And the third one is partitioners myths. Okay, so what is software myths? Software myths are belief about software and the process used to build it. Okay, so we have 3 categories of software myths. That is software management myths, customer myths and partitioners myths. Okay, so in this lecture we are going to discuss these 3 myths in detail. Okay, so the first one is software management myths. Okay, manager with software responsibility are often under pressure to maintain budgets, keep schedules from slipping and improve quality. So, നമ്മൾ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ മാനേജ്മെന്റ് മിത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ റോങ് ബിലീഫ്സ് ആണ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ്സിന് സാധാരണ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ, software standards provide software engineers with all the guidance they need. So this is the first software management myth. Okay, software standard provide all guidance. Okay, all guidance. Software. So what is the myth? Software standard provide software engineers with all the guidance they need. Software ആരാ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ഗൈഡൻസ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ കമ്പനി കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ മാനേജ്മെന്റ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് myth. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ റിയാലിറ്റി? എന്താണ്? The reality is the standards may be outdated and rarely referred. സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്താ? ഓരോ ദിവസം തോറും നമുക്ക് പറയാം, ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡെവലപ്പേഴ്സ് അത് എപ്പോഴും റെഫർ ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താ, നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എന്താ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, so what is the reality? That standards may be outdated and rarely used. Okay, this is the first myth. Okay, then second myth is
So first myth is okay. Standards provide all guidance. That is the first myth. So we move on to the second myth. The people with modern computers have all the software development tools. People with modern computer have all the software development tools. ഒരു മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതിയോ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റിന്? So this is the second myth for software management. Okay, people with modern computer have all the software development tools. Modern computer have all the software development tools. Okay, actually what is the reality? The reality is that case tools are more important than hardware to producing big quality software. Okay, so what is case tools? So what is the reality? Case tools are more important. Okay, so what is case tool? Case tools is nothing but നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങളിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ, അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല, എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. Okay, the goal of case tool is the reduction of the time and cost of the software development, the enhancement of the quality of the systems developed. Okay, അതായത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിനെ മെയിൻ്റനൻസ് ടൈമിന്റെ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂളാണ് എന്ത് കേസ് ടൂൾസ്. ഓക്കെ, അതായത് കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂൾ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് കേസ് ടൂൾസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാളും നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താ, അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാളും നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ കേസിൽ എന്താണ് ആവശ്യം? കേസ് ടൂൾസ് ആണ് ആവശ്യം. കാരണം അതാണ് നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കേസ് ടൂൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റെയർലി യൂസ്ഡ്. Okay, so this is the second myth. And come to the third myth. Okay, so third myth is nothing but adding people is a good way to catch up when a project is behind schedule. Okay, so what is the third myth? Adding people. എപ്പോഴാണ് മാനേജ്മെന്റ് പീപ്പിൾസിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? When the project is, or the software project is behind schedule. Okay, എന്താ നമ്മളൊരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇന്ന ഡേറ്റിന് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് തീർക്കാമെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് എയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്താ കുറച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന്റെ പകുതി സ്റ്റേജ് എത്തിയപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് മനസ്സിലാവും എന്താ ഇത് ആ ഡേറ്റിന് തീരണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ആഡിങ് പീപ്പിൾ. Okay, adding people is a good way to catch up when the project is behind schedule. അപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് വിചാരിക്കും? കുറച്ചും കൂടി ആൾക്കാരെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരും കൂടി ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തീർക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, ബട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ റിയാലിറ്റി? ആസ് ന്യൂ പീപ്പിൾ ആർ ആഡഡ്, പീപ്പിൾ who are working must spend time educating the newcomers. Then by reducing the amount of time spent on productive development effort, people can add it, but only in a planned and well coordinated manner. Okay, so എന്താ നമുക്ക് പീപ്പിൾ, അതായത് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് പ്രോജക്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ എപ്പോഴായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്? അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആള് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഓൾറെഡി ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ന്യൂ കമേഴ്സിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതാണ് അതിൻ്റെ റിയാലിറ്റി. സോ വാട്ട് ഇസ് റിയാലിറ്റി?
developers must spend time for educating the newcomers. Okay, so this is the third belief. Okay, next is the last one regarding software management myths. Okay, that is nothing but giving software project to outside parties to develop solve software project management problems. Okay, giving projects to outside parties. എന്താണ് നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡ് പാർട്ടീസിന് പ്രോജക്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാധാരണ മാനേജ്മെന്റ് എന്താ തിങ്ക് ഇഫ് ഐ ഡിസൈഡഡ് ടു ഔട്ട്സോഴ്സ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോജക്ട് എ തേർഡ് പാർട്ടി സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോജക്റ്റിന് തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റിലാക്സ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ദ ഫേം ബിൽഡ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് മാനേജ്മെന്റ് ചിന്തിക്കുക ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ റിയാലിറ്റി ദ മാനേജ്മെന്റ് വിൽ struggle in future. So giving software project to outside parties to develop solve software project management problem. This is the myth, last myth regarding software management. But what is the reality? The reality is people who cannot manage internal software development problems will struggle to manage or control the external development of software too. Okay, ഒരു ഇന്റേണൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എക്സ്റ്റേണലി വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സോ ദിസ് ഈസ് ദ 4 myths regarding software management. Okay, so the next one is what? Customer myths. Okay, so next one is customer myth. What is customer myths? So that we are going to discuss. Okay, customer myth led to false expectation. What is customer myth? False expectation from where? By the customer. Okay, false expectation by the customer. Okay, എന്തൊക്കെയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിനുള്ള ഫോൾസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രം ദ കസ്റ്റമർ ഈസ് all that is needed to begin a software project. Okay, so customer എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് objective is ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് കസ്റ്റമർ വിചാരിക്കുക നമ്മളൊരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റിയാലിറ്റി ദ റിയാലിറ്റി ഈസ് വിത്തൗട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കസ്റ്റമർ ആൻഡ് ദ ഡെവലപ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപോസിബിൾ ടു ബിൽഡ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോജക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് കസ്റ്റമറും അതേപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പറുമായിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ മാത്രമേ കസ്റ്റമർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് ആർക്ക് ഡെവലപ്പേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഫസ്റ്റ് മെത്ത് എന്താ കസ്റ്റമർ മെത്സിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ എ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രം ദ കസ്റ്റമർ ഈസ് ഓൾ ദാറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് ടു ബിഗിൻ എ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊജക്ട് അതായത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊജക്ട് തുടങ്ങാൻ കസ്റ്റമർ എന്താ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി എന്നായിരിക്കും കസ്റ്റമർ ചിന്തിക്കുക അതല്ല ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടല്ല ഓരോ കാര്യത്തിനും ഡെവലപ്പറുമായിട്ട് കസ്റ്റമറെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം
Okay, that is the reality. Okay, then the second myth. Okay, the second myth regarding the customer. Okay, that is project requirement change continuously and change is easy to accommodate in the software design. Requirement change ഓക്കെ പ്രൊജക്റ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, റിക്വയർമെൻറ്റ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു വിചാരം ആർക്കുണ്ടാവും? കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരെന്താ ചിന്തിക്കുക? നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഫോൾസ് ബിലീഫ് ആർക്കുണ്ട്? കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഉണ്ടാവും, സാധാരണ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ റിയാലിറ്റി? ദ റിയാലിറ്റി ഈസ് ദാറ്റ് എവറി ചേഞ്ച് ഹാസ് എ ഫാർ റീച്ചിങ് ആൻഡ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് കോൺസിക്വൻസസ്. ഓക്കെ, എന്താ നമ്മൾ ഓരോ ടൈമിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് റിക്വയർമെൻറ്റ് മാറുമ്പോൾ എന്താ കോസ്റ്റ് മാറും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈം കൂടും. ഓക്കെ, എന്താ റിക്വയർമെൻറ്റ്? നമുക്ക് ബേസിക് തിങ്സ് ആണ് കേട്ടോ, ബേസിക് നീഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടത്, അതാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രോജക്റ്റ് പകുതിയായി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്, കസ്റ്റമർ ചെക്ക് ചെയ്യേ വേണ്ടു എന്നുള്ള കേസിൽ കസ്റ്റമർ എന്താ റിക്വയർമെൻറ്റ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് ലോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് ലോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ദ സെക്കൻഡ് മെത്ത് ഈസ് project requirement change continuously and change is easy to accommodate in the software design. This is the myth. And what is the reality? The reality is that every change has far-reaching and unexpected consequences. Face the consequence. Okay, then this is the two myths regarding customers. Okay, then next we move on to the partitioners myth. Okay, who is partitioners? Partitioners nothing but engineers, developers. These are partitioners. Okay, so what are the wrong belief in these persons? That is partitioners. Okay, so let's discuss the first one. Once a program is written, the software engineer work is finished. Once a program is written, the software engineer's work is finished. ഇതാണ് പാർട്ടീഷനേഴ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് മെത്ത്. ഓക്കെ, പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതിയോ? എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അവിടെ തീർന്നോ? ഇല്ല, ലൈഫ് ലോങ് എപ്പോഴതുവരെ അത് ആ മെയിൻ്റനൻസ് ഉണ്ടോ അതുവരെ അവരുടെ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റിയാലിറ്റി? ദ റിയാലിറ്റി ഈസ് ദാറ്റ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ പീസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇസ് നെവർ ഡൺ. ഓക്കെ, മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇസ് നെവർ ഡൺ. Maintenance. Okay, maintaining a piece of software is never done until the software project is retired from the service. That is, retired from the service means മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് എന്ന് ആ പ്രോജക്റ്റ് എടുത്തു കളയുന്നോ അന്ന് വരെ നമുക്ക് എന്താ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്ത് കംപ്ലൈൻറ്റും ഇതിനുണ്ടാവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണം. സോ അവരെന്താ ചിന്തിക്കുക? വൺസ് എ പ്രോഗ്രാം ഇസ് റിട്ടൺ, സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വർക്ക് ഇസ് ഫിനിഷ്ഡ്. Okay, so this is the first myth regarding partitioners. Okay, then move on to the second myth. Okay, there is no way to access the quality of a piece of software until it is actually running on some machine. Okay, there is no quality no way
So what is the second myth? There is no way to access the quality of a piece of software until it is actually running on some machine. Okay. ആ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊരു ബിലീഫ് ഉണ്ട്. ബട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ റിയാലിറ്റി? The reality is that one of the most effective quality assurance practice, that is formal technical reviews, can be applied to any software design product and can serve as a quality filter very early in the product life cycle. Okay, early സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണ് ബിലീഫ്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് പാർട്ടീഷണേഴ്സ് മിത്ത്. സോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? വാട്ട് ഈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ മിത്ത്സ്? Okay, software myths is wrong belief or information regarding software. Okay, then what we will discuss? 3 categories of software myths: software management myths, customer myth, and partitioners myth.